नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने जदि एही 9टी कीटपतंग आपणक घर को आसंती तेबे आपण बुझीजिबा उचित जे उज्जवल हेबाकु जाउछि आपणकर भाग्य ओ बदलिबाकु जाउछि आपणकर कर्म। वास्तुशास्त्र अनुसारे जदि एही 9टी जीवजंतु आपणक घर को आसंती किंबा आपणक घरे बास करंती तेबे एहिथिरु आपणकु जणा पड़ी जाए कि आपणकर भाग्य चमकिबा पई जाउछि एवं आपणकर कर्म बदलिबा पई जाउछि। जेउ घरे किंबा जेउ घरर आखपाखरे एही जीवजंतु बास करिबाकु लागंती सेही घर को खुशी एवं सुख समृद्धि आसीबा आरंभ करि देइथाए। एही 9 प्रकार जीवजंतु बहुत शुभ बोली माना जाइथाए। जदि एही जीवजंतु आपणकर घर को आसंती किंबा आपणक घर को आसी रहिबा पई लागंती तेबे आपण बुझीजिबा उचित जे माता लक्ष्मी आपणकर उपरे प्रसन्न अछंती एवं बहुत शीघ्र माता लक्ष्मी आपणक घर को आगमन करिबा पई जाउछंती। जेउ घरे माता लक्ष्मीक आशीर्वाद रही थाए सेही घरर आखपाखरे एही 9टी कीटपतंग अवश्य देखिबाकू मिली थाए। एही जीवजंतु आपणक घर को आसीबा बहुत शुभ माना जाइथाए। सेथिपाई आपणकू एही जीवजंतु चिन्हिबा अति आवश्यक अटे। काहिंकी ना आपण आपणकर जणांतरे किंबा अजाणंतरे एही जीवजंतु को कष्ट दियंती एवं मारंती किंबा घरु बाहर करि दियंती तेबे माता लक्ष्मी आपणक उपरे क्रोधित हुअंती जहा द्वारा आपणकू आपणक जीवन रे बहुत सारा असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी पारे। एथिपाई जदि आपणक घर को एपरी जीवजंतु आसंती तेबे एथिरु जणा पड़े जे एबे आपणक भाग्य को उदय करिबारे केही भी अटकाई पारिबे नहीं। आउ आपणकर खराप दिनर अंत होई भल समयर आरंभ हेबाकू जाउछि। तेबे चालंतु जानिबा सेमाने किए। एही 9टी जीवजंतु घर को आसीबा द्वारा घर धन धान्य रे परिपूर्ण हो जाइथाए। ता पूर्वरु जदि आपण चाहुचंती माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रहू तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। नंबर 1 जदि आपणक घर को किंबा आपणक छात उपर को पेचा आसी थाए तेबे एहाकू बहुत शुभ संकेत बोली माना जाइथाए। माता लक्ष्मींकर सबुठारु प्रिय पक्षी पेचा। पेचा आसीबा द्वारा घरे धन दौलत एवं वृद्धिर संकेत मिली थाए। जदि आपणक घरर छात उपरे पेचा आसी बसी थाए तेबे एहार अर्थ हेउछि आपणकू धन प्राप्ति हेबार अछि एवं माता लक्ष्मी आपणक घरे विराजमान होइछंती एवं आपणकर बहुत दिनरु अटकी जाइथिबा काम आरंभ हेबाकू जाउछि। नंबर 2 सांग माने रंग बेरंग सुनेली प्रजापति बहुत शुभ संकेत धरी निज सहित चली थांती। जदि सुनेली किंबा विभिन्न रंगर प्रजापति आपणक घर को आसी थांती एवं एमिति प्रजापति आपणकू बारंबार देखा जाउ थाए एमिति प्रजापति जदि बहुत सुंदर मनमोहक होइथिबे तेबे आपण बुझी जांतु जे जेउ भली सही प्रजापति रंग बेरंगी होइथाए ठीक सही परी आपणक जीवन मध्य सतरंगी रे एवं सुख समृद्धि रे भरी जीव। प्रजापति घर को आसीबा समस्त प्रकार खुशी एवं शांतिर आगमनर संकेत होइथाए। तेणु प्रजापतिर आगमन को बहुत शुभ बोली माना जाइथाए। वास्तुशास्त्र रे मध्य एही विषय रे बहुत विस्तृत भावरे उल्लेख करा जाइछि। प्रजापति घर को आसीबा घरे धन और खुशीर आगमनर संकेत। एपरी घरे माता लक्ष्मींकर सर्वदा बास होइथाए। एथिपाई जदि आपणकर घर को प्रजापति आसे तेबे आपण बुझीजिबा उचित जे आपणकर
ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଦାରିଦ୍ରତାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କୁବେର ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ବି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 3, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଥର ଦେଖିଥିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। କେତେଥର ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ସାଧାରଣତଃ ମୂଷା ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ନାକ ମୂଷାଠୁ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏପରି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳିବାରେ ଅଟକାଇ ପାରିବ। ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏହି କଥାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ କି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରିପଟେ ବୁଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି କରେ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନ 2 ଗୁଣ ଓ ରାତି 4 ଗୁଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରେ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେ ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବିଥାନ୍ତି ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଘରେ ମଇଳା ଖେଳେଇଥାଏ। ଏହି କଥା ଏମିତିରେ ବି ସତ। ଏଥିଯୋଗୁଁ କେତେ ଲୋକ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପରି ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଘରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଘରେ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ଜୀବ ବୋଲି ମାନାଯାଇଛି। ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ତାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଘରର ଛାତରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶୁଆ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶୁଆ ଦେଖାଯିବା କୌଣସି କାମରେ ବଡ଼ ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 5, ଝିଟିପିଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝିଟିପିଟିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ କୁହାଯାଇଛି। ଝିଟିପିଟିକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଝିଟିପିଟିକୁ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି। ଝିଟିପିଟି ଘରେ ରହିବାକୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଝିଟିପିଟିକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଟିପିଟିକୁ ମାରିବା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏମିତିରେ ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯିବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଝିଟିପିଟି ଏକା ସାଥିରେ ଦେଖାଯିବା ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ 3ଟି ଝିଟିପିଟିକୁ ଏକା ସାଥିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଧନୀ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଖପାଖରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଞ୍ଜ କଟିଯାଇଥିବା ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଏବେ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କୁବେର ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 6, ସାଙ୍ଗମାନେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ନେଇ ଆସିଥାଏ।
ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁରେ ଭୋଜନ ନେଇ ଯାଉଥିବ ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନ ଏବେ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆସିବ। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବାଦବିବାଦ ଚାଲିଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ କିମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମେଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯେପରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନ ଆସନ୍ତି। ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଅଟାରେ ଚିନି ପକାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୌଣସି କୋଣରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ସେଠାରେ ପାଣି ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ମୂଷା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆଣିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୂଷାକୁ କେବେ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୂଷା ରହେ ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୂଷାକୁ ନ ମାରି ଜଲ୍ଦି ଘରୁ ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ମୂଷାକୁ ମାରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିବ। ମୂଷା ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ଦୁଃଖ, ପୀଡ଼ା ଓ ଦରିଦ୍ରତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ମୂଷା ଦେଖାଯାଏ ସେହି ଘରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୂଷାକୁ ଜଲ୍ଦି ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମୂଷାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଘରେ ମୂଷା ରହିଥାଏ ସେହି ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିବାରେ ଡେରି ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀକୁ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପକ୍ଷୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖ କିମ୍ବା ଘରେ ଆସି ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଘରେ ନିଜର ବସା କରି ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତଥା ଏହା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ନୂଆ ବାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ପାରା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଛାତ ଉପରେ ପାରା ତାର ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥାଏ ତେବେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଜନରୁଚିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଦିଆଯାଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଧର୍ମର ଉପାୟକୁ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗର ଦର୍ଶନ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।